کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آج آپ کو ایک ایسے شہر کی کہانی سناتے ہیں جسے کانکریٹ جنگل کہا گیا۔ اس شہر کی ایک بھی عمارت ایسی نہیں جو مکمل طور پر قانون کے مطابق بنی ہو۔ اس شہر کے 8 ماسٹر پلان بنے۔ یہ شہر میگا سٹی ہے، ملک کی معاشی شاہرگ ہے اور سندھ کا کیپٹل ہے، اور سندھ پاکستان کا وہ واحد صوبہ جہاں 16 سال سے مسلسل ایک ہی پارٹی کے پاس اقتدار ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں مسلسل 4تھی بار حکومت میں ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ کراچی دنیا کے بدترین قابل رہائش شہروں میں انتہائی نچلے درجے پر ہے۔ عالمی جریدے اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی حالیہ رپورٹ میں کراچی کو EIU 173 شہروں میں سے 170 نمبر پر رکھا گیا۔ کراچی کو 100 میں سے صرف 42.7 پوائنٹس ملے، اور جب 4 جولائی 2025 کو لیاری میں ایک عمارت گری تو اس ملبے کے نیچے صرف انسان نہیں، پورے نظام کا جنازہ دب گیا۔ یہ عمارت 50 سال پرانی تھی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 4 مرتبہ مخدوش عمارت خالی کرنے کے نوٹس دیے۔ 2 سال سے ناقابل رہائش قرار دی جانے والی اس عمارت کے مکینوں کو بارہا خبردار کیا گیا، مگر نہ تو انتظامیہ نے سنجیدگی دکھائی اور نہ ہی رہائشیوں نے متبادل پایا۔ نتیجہ 27 زندگیاں، جن میں سے 9 خواتین، 15 مرد اور 3 معصوم بچے بے حسی کے ملبے تلے دفن ہوئے۔ 1982 میں تعمیر ہونے والی اس عمارت کی منظوری تو صرف گراؤنڈ پلس 2 کی ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ غیر قانونی منزلیں اور کمرے جوڑ کر یہ 20 یونٹس تک پہنچ گئی۔ ہر منزل پر 3 سب یونٹس کاٹے گئے۔ کالمز میں سیمنٹ کی جگہ ہوائیں بھری گئیں۔ چھت پر بغیر اجازت پینٹ ہاؤس بنا اور کسی کو پرواہ تک نہ ہوئی۔ عمارت کی تباہ کن حالت کی نشاندہی خود ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس میں کی گئی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ رپورٹس ہی فائلوں سے غائب ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، ایک منظم اور مسلسل جرم ہے جس میں ریاستی ادارے، بااثر سیاسی عناصر، بلڈر مافیا اور عوام کی مجبوریاں بھی شامل ہیں۔ لیکن پہلے ذرا کراچی میں ہاؤسنگ کرائسس کو سمجھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی سالانہ 2.7% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ کراچی جو کہ 20 ملین سے زائد آبادی کا شہر ہے، اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ حکومتی رپورٹس کے مطابق کراچی کی 60% شہری آبادی غیر رسمی بستیوں یعنی کچی آبادیوں میں رہتی ہے۔ بعض جگہوں پر ایک کمرے میں 10 افراد رہتے ہیں، اور رہائشی معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ مناسب رہائشی اخراجات برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے وہ غیر قانونی اور غیر محفوظ عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ زمین کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور رہائشی منصوبوں کی کمی نے صورتحال کو مزید خراب کیا ہوا ہے۔ اب کراچی میں زمین سے جڑی سیاست پر بات کر لیتے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں زمین ایک انتہائی قیمتی اثاثہ ہے۔ چائنا کٹنگ اور جرمن کٹنگ جیسے الفاظ اب عوامی شعور کا حصہ بن چکے ہیں۔ چائنا کٹنگ ایک ایسی اصطلاح ہے جو بنیادی طور پر رہائشی یا تجارتی پلاٹس کو غیر قانونی طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بیچنے کے عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ عمل خصوصاً KDA اور بورڈ آف ریونیو جیسے اداروں کے افسران کی ملی بھگت سے ہی انجام دیا جاتا رہا ہے، اور یہ کٹنگ اکثر ان زمینوں پر ہوتی ہے جو رفاہی مقاصد، پارک، قبرستان یا اسکول کے لیے مختص ہوتی ہے۔ بلڈرز ان زمینوں پر مہنگی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں اور قانونی کاغذات جعلی یا سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نئی طرز کا قبضہ جرمن کٹنگ چائنا کٹنگ سے قدرے مختلف مگر اسی نوعیت کی اسکیم ہے، جس میں عمارتوں کی تعمیر کا ڈھانچہ غیر معیاری اور قواعد کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلاً ایسی زمین جو صرف گراؤنڈ پلس 1 کے لیے مختص ہو، وہاں 5 یا 7 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ بلڈنگ پلان کی منظوری جعلی یا زبردستی حاصل کی جاتی ہے، اور بعد میں جب عمارت گر جاتی ہے تو بلڈر غائب، خریدار پریشان اور ادارے لاچار دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ متاثرہ افراد ہی الزام کا شکار بھی بنتے ہیں۔ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بغیر تصدیق کے گھر خریدے، وہ خود ذمہ دار ہیں۔ 2020 سے 2025 کے دوران کراچی میں عمارتوں کے گرنے کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں درجنوں افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ محض چند روز قبل ہی 30 جون 2025 کو کھارا در میں 6 منزلہ عمارت کی چھت گرنے سے 22 افراد پھنس گئے تھے، جنہیں بعد میں بحفاظت نکالا گیا۔ اس سے قبل 30 اپریل 2025 کو بھینس کالونی میں 3 منزلہ عمارت کے جزوی انہدام نے ایک معصوم 2 سالہ بچی کی جان لی۔ 18 دسمبر 2023 کو مچھر کالونی میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں عمارت گرنے سے 3 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہوئے۔
11 अक्टूबर 2023 को शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 5 मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 12 अप्रैल 2023 को न्यू कराची में एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद इमदादी कार्रवाई के दौरान इमारत गिरने से 4 बहादुर फायर फाइटर्स शहीद हुए। सबसे अलमनाक हादसा मार्च 2020 में गुलबहार के डॉक्टर जमाल फातिमा अपार्टमेंट्स का था, जहां पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा 5 मंजिला इमारत गिरने से 27 अफराद हलाक हुए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक कराची में 588 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें खतरनाक करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में 14, वेस्ट कराची में 2, कुरंगी में 18 और किमाड़ी में 24, मलीर में 5 और सबसे ज्यादा साउथ कराची में 456 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। लियारी में 107 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक करार दिया गया है। इस सानहे के बाद मजीद 51 इमारतों को गिराने की हिदायत भी दी गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि तामीराती मंजूरियों का जिम्मेदार इदारा है, बेशुमार मुकदमात में ये बात सामने आ चुकी है कि अफसरान ने रिश्वत लेकर गैर कानूनी नक्शे मंजूर किए या कमजोर इमारतों को इस्तेमाल की इजाजत दी। सिंध हुकूमत की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कराची में 20,000 से 25,000 इमारतें बनती हैं। SBCA सिर्फ 20 से 30% को रस्मी मंजूरी देता है। इनमें से भी ज्यादातर असल प्लान से मुख्तलिफ बनाई जाती हैं और इमारत बन जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा चलता है। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि DG को मुकम्मल और गैर मशरूत ताकत हासिल है। वो कवानीन तब्दील कर सकता है, इजाफी मंजिलों की इजाज़त दे सकता है, खुली जगह ख़त्म कर सकता है और शहर का नक्शा बगैर किसी भी इदारा जाती मंजूरी के बदल भी सकता है। यानी DG बनो, बेचो, तराशो, बर्बाद करो, कोई कुछ नहीं पूछेगा। इमारत की मंजूरी हासिल करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। कानूनी वक्त 15 से 30 दिन है, लेकिन असल वक्त 457 दिन तक ताख़ीर तक पहुंच जाता है। ऐसे में बिल्डर क्या करे? वो चाय पानी देकर इजाज़तनामा हासिल कर लेता है और कीमत वो आप यानी खरीदार को मुंतकिल कर दी जाती है। बिल्डर कहते हैं कि अगर रिश्वत का निज़ाम ना हो तो प्रोजेक्ट लागत कम अज़ कम 25% कम हो जाए। कानून कहता है कि SBCA से इमारत मुकम्मल होने के बाद इजाज़त लेना ज़रूरी है। हकीकत यह है कि गुज़श्ता 3 सालों में सिर्फ 1975 कंप्लीशन प्लान इमारतों को दिए गए हैं, मगर 86% इमारतें बगैर किसी प्लान या इजाज़त के आबाद हो चुकी हैं। इनमें से 13.6% को जुर्माना देकर कानूनी बनाया गया है। यानी जुर्म करो, पैसे दो, सब कानूनी हो जाएगा। SBCA का मुआयना और बुलडोजर अब कानून नाफिज करने का अमल नहीं, बल्कि धमकी देने और पैसे बटोरने का तरीका है। 2021 से 24 के दरमियान 5,313 इमारतों का मुआयना किया गया। सिर्फ 7% को नोटिस दिया गया। 3,383 इमारतों पर इन्हेदाम का हुक्म, 1,723 इमारतें रेगुलराइज यानी रिश्वत लेकर उन्हें पास किया गया। SBCA के पास खतरनाक इमारतों की फहरिस्त तो है, मगर अमली हिकमत अमली नहीं है। 570 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। इनमें से एक भी खाली नहीं करवाई गई और ना ही कोई इन्हेदाम, ना कोई रिलोकेशन प्लान। ज्यादा खतरनाक इमारतें जिला साउथ में हैं, जहां हजारों अफराद रोजाना जिंदगी और मौत के बीच होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कराची की हालत इज़ार पर मुतअद्दिद नोटिस के बाद 2020 में कराची मास्टर प्लान 2020 बना। ड्राफ्ट के मुताबिक कराची की कुल इराजी तकरीबन 3,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से रिहायशी ज़मीन सिर्फ 8% है। 81% घरों में सिर्फ एक मंजिल है। कराची को हर साल 80,000 से ज़ायद घरों की ज़रूरत है, लेकिन हकीकत में सालाना सिर्फ 62,000 घर बन पाते हैं और इनमें से भी आधे गैर कानूनी या बेज़ाब्ता तामीरात होती हैं। 2020 का मास्टर प्लान तो सियासत की नज़र हो गया है और अब ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 बनाया गया है, जिसके मुताबिक कराची की 60% आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। इन बस्तियों में ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही पानी की निकासी का कोई निज़ाम है और ना ही स्कूल और ना ही हॉस्पिटल, ना ही तहफ़्फ़ुज़ है। DGs ने 2019 से 2023 के दौरान दर्जनों खुफिया तरामीम की, जिन्होंने कराची की साख्त को बदल दिया। जैसे फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ा दिया गया, खुली जगहें कम की गई, मंजिलों की हदें खत्म, पार्किंग लाजमी, जगह कम। ये सब तरामीम बगैर किसी माहौलियाती या ट्रैफिक अस्ताद के जायजे के ही की गई। नतीजा, लियारी की गिरी हुई इमारत सिर्फ सीमेंट और ईंटों की कब्र नहीं थी, वो एक सिसकते हुए निजाम की अलामत थी। इस रिपोर्ट को बनाने वाले शाहमीर खान भुट्टो अब SBCA के नए डायरेक्टर जनरल हैं। आज भी 585 से ज्यादा खतरनाक इमारतें कराची में खड़ी हैं, हर एक बम की तरह टिक टिक कर रही है।